اب میں چاہتی ہوں کہ میرے جو فینس ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آدمی سے شادی کروں. ابھی بھی شادی کی آفرز آتی ہیں؟ واہ خدا آتی ہیں, آئی سویر آتی ہیں. یہ آفر آنا اتنا اچھا لگتا ہے نا. ایسی آفر آئے جو آپ کے دل کو لگ جائے, اس میں کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ مہندی ہے رچنے والی, ہاتھوں میں گہری لالی. بچے پیرنٹس کو نہیں پوچھتے کیونکہ وہ چڑھتے سورج نہیں ہوتے, وہ ڈھلتے سورج ہوتے ہیں. آپ ان ماؤں کی, ان والدین کی حالت دیکھیں جن کو بچے ایک پرانی چیز سمجھ کے اگنور کرتے ہیں, گھروں سے نکال دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اون نہیں کرتے. ماں کا پہلا خاوند لوگوں کو دکھانا ضروری تھا, یہ خاندانی لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں. مجھے سہارے کی, مرد کی, بچی کے باپ کی ضرورت تھی, اس وقت نہیں آیا, خدا کی قسم نہیں آیا. آج کے دور میں آپ کو کون سا ہیرو دل کو لگتا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہو کہ کاش یہ میرے دور میں ہوتا؟ اس دور میں ہراسمنٹ اور کاسٹنگ کاؤچ یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. جتنی بھی بڑی ہیروئنز ہوتی ہیں ان کی دشمنیاں بڑی ہوتی ہیں. میرا مذاق اڑا رہے ہیں میری ایکٹنگ کا یا میرے کپڑوں کا یا میرے میک اپ کا. انہوں نے مجھے ڈرامے سے ہی کٹ کر دیا اور کہا تم کبھی اچھی ہیروئن نہیں بن سکتی. میری مدر نے 9th کلاس میں برقع پہنا دیا تھا. تو پھر انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا جب اتنی گھر میں سختی بہت تھی؟ زیادہ. ابھی شوٹنگ دیکھنے گئے, اقبال شاہ صاحب نے مجھے وہاں دیکھا. اس دن برقع نہیں پہنا ہوا تھا؟ نہیں, ادھر نہیں پہنا ہوا. میری اتنی نازو پلی بیٹی ہے, وہ ذرا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا. بیچارے کوارٹروں میں رلتے پھرتے ہی, یا کس طرح مطلب اس کو کہاں لے کے جاتے. اس نے تو برانڈیڈ چیزیں پہنی ہیں, تو وہ کہے گا کہ 300 روپے کا سوٹ لے کے پہن لو. کہے گی میں, جب عشق کا بھوت اترتا ہے تو پھر ساری عقل واپس آ جاتی ہے. گن مین اور تمام پہروں کے باوجود ریمبو لے گیا اس کو. جب ان کی زندگی میں وہ وقت آیا, ایک سوال کا وقت, آپ نے کیا ان کا کبھی ساتھ دیا یا کبھی ان کو حوصلہ افزائی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اس دور کے لڑکے پیچھے لگ جاتے تھے. لڑکے تو آج بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. آج کل جو پیچھے لگتے ہیں وہ لڑکے نہیں ہوتے. لڑکوں کو میں لگنے بھی نہیں دوں گی. پہلی محبت کب ہوئی آپ؟ وہ بچپنا تھا, یہ جو بھی کچھ تھا, پہلی محبت ہوئی, بربادی ہوئی, اس کے بعد محبت سے نفرت ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہوں جی تسی اللہ اللہ کرو جی, ہونتے تسی اللہ وال ہو. کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ آپ کے بال ہیں کہ وگ ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں, اللہ کی قسم نہیں, دس از آل نیچرل. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, شوبز انڈسٹری میں آپ نے بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے کیریئر کے پیک پر بہت سارا کام کیا, اور ایک وقت تھا ہماری فلم انڈسٹری پر بہت عروج تھا. بہت سارے ایسے سٹارز تھے جنہوں نے بہت کام کیا. ان میں سے ایک ایسی سیلیبریٹی جو کہ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہی ہیں, انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کیا. ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے, ان کے کام کے چرچے تھے, اور اس دور کے نامور اور بڑے بڑے ہیروز بھی ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے. لیکن جب ہماری فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی تو بہت سارے ہیروز, بہت ساری ایکٹریسز گمنام ہو گئی. لیکن یہ آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل نظر آتی ہیں, کبھی ٹی وی شوز پر نظر آتی ہیں, کبھی یوٹیوب پر نظر آتی ہیں. آئیے ملتے ہیں دی ون اینڈ اونلی نشو بیگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیر چودھری, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور بس بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے بھائی. I am also very happy to be here. آپ کے پروگرام میں آ کے my pleasure. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کافی ٹائم سے ان کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا, پوڈ کاسٹ میں بلانا چاہ رہا تھا, لیکن آج کے دور میں بھی جب ہماری فلم انڈسٹری بالکل بند ہو چکی ہے تقریباً, تب بھی یہ اتنی مصروف ہیں کہ بھائی بہت انتظار کے بعد ٹائم ملا. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جی, اتنی خوبصورتی ماشاءاللہ سے, آج بھی تر و تازہ, بال, میک اپ, ہر چیز ماشاءاللہ, کون سا وظیفہ ہے اور کون سا آب حیات آپ نے پیا ہوا ہے, ہمیں بھی بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار ایڈمائرنگ می. اٹس آل بلیسنگ آف اللہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ. اور نیت صاف رکھیں, اپنے سوچوں کا جو ہے وے آف تھنکنگ, اپنا تھنکنگ پیٹرن جو ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں, دل میں کوئی بغض نہ رکھیں,
ऑटोमेटिकली आप खूबसूरत नजर आएंगे. तो क्या यही राज है? ये इसके अलावा भी बहुत सारे राज हैं, अगर वो लोग करें तो मैं आई बी वेरी हैप्पी. बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं कि माशाल्लाह से आज भी आप इतनी खूबसूरत हैं, जी. इतनी तरोताज़ा हैं, आखिर क्या राज है? आप सूरज के साथ साथ चलें. सूरज के साथ साथ? अच्छा. जल्दी सोएं, ओके. सुबह जल्दी उठें. मैं तहज्जुद के वक्त उठती हूँ और फजर पढ़ के फिर मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ. ये रूटीन मेरी सेट जा रही है. अच्छा. मैं कभी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करती. आपके दौर के तो जितने भी एक्टर्स थे या एक्ट्रेस थे, जी. वो तो लेट नाइट तक पूरी रात जागना, नॉट काम एट करना. ऑल, नॉट एट ऑल. अच्छा. ये मेरी रूटीन में शामिल नहीं. और सुबह उठ के फिर मतलब मैं कुकिंग मैं खुद करती हूँ अपनी. कुकिंग खुद करती है? कुकिंग खुद करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं को 100 के करीब डिशेस बना लेती हूँ. माशाल्लाह, वाह, जबरदस्त. और घर की भी ये जो आप देख रहे हैं सेटिंग, ये सारी बहुत अच्छे आपने मेंटेन रखा हुआ है अपना आई घर. डिड इट बाय माई सेल्फ. और स्टडी करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ. सोशल मीडिया पे भी एक तरह की एक स्टडी होती है. इंसान जो चीज़ें वॉच करता है, देखता है, उसके नॉलेज में इजाफा होता है. बिल्कुल ऐसे ही तो है. फिर अपनी ग्रूमिंग होती है, क्योंकि इंसान तो सारी ज़िंदगी अपने आप को ग्रूम करता रहता है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा ये बताएं, जैसे मैंने आपको कहा आपकी खूबसूरती, तरोताजगी, और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपके एक प्रोग्राम में देखा कि आपने कहा कि अभी भी शादी की ऑफर्स आती हैं. इट्स नॉट माई फॉल्ट. इन लोगों को आप समझाएं. क्या वाकई तो- आती है? हाँ बिल्कुल आती हैं, बाखुदा आती हैं, आई स्वेयर आती हैं. और जब से ये ख़ास तौर पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, टिकटॉक पे लोग कहते हैं, हैरान होते हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा माशाल्लाह. एनकरेजिंग होता है. बिकॉज ये फील करना कि जी अब फिल्में नहीं, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारूँ, नहीं. अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती अता फरमाई है. मैं एक्टिव हूँ. मैं थोड़े बहुत घर के काम करती हूँ, सिर्फ कुकिंग तक. ओके. बाकी मेरी शीना है जो जिसने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है. शीना? हाँ मेरी मेड है. अच्छा. और 16 ईयर्स से मेरे साथ है. मेरी ससुराल का तोहफा है ये. ओह. तो मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी गुजारती हूँ. माशाल्लाह. नो नेगेटिव. अच्छा शादी करती क्यों नहीं? हैं? अगर ऑफर्स आती हैं तो फिर करती क्यों नहीं? ये ऑफर आना इतना अच्छा लगता है ना. आई एम एंजॉइंग इट कि लोग ये फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी ना अगर कर ली तो. वैसे ये बता दें, देखिए बहुत सारे लोग जाहिर है आपको देखते हैं, आप वायरल भी रहती हैं. जी. अगर कोई ऐसी ऑफर आए जो आपके दिल को लग जाए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग मस्ट बी वेरी नाइस. ओके. ठीक है ना. लेकिन नोबडी इज परफेक्ट. तो उसका एक सबसे पहले जो शौहर होना वो रिस्पेक्ट करता हो, मोहब्बत की जो हद है वो उसके बाद शुरू होती है. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. इज्जत के मैंने बाद. अपने जो मेरे हस्बैंड थे जो पायलट थे, कैप्टन जमाल पाशा, मैंने 30 इयर्स उनके साथ गुजारे हैं. 30 साल. 30 साल. और हम एक दूसरे की इज्जत करते थे और बड़ा अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी, बड़ी अच्छी. मेंटल कंपैटिबिलिटी वाज एक्सीलेंट. अच्छा पहली मोहब्बत कब हुई आपको? पहली मोहब्बत, कहते हैं ना इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन देखिए पहली. बुरा वक्त आते, यू नेवर नो कि कब बुरा वक्त आ जाए. वो बचपना था, ये जो भी कुछ था, पहली मोहब्बत हुई, बर्बादी हुई, उसके बाद मोहब्बत से नफरत हुई, लेकिन फिर शादी हो गई तस्लीम फाजली साहब से. ठीक है. पहली मोहब्बत की उम्र क्या थी? उस वक्त अच्छा ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी वो मेरा क्लास फेलो था, या मैं तो ऐसे माहौल में नहीं रह रही थी जहाँ कोई एजुकेशन हो. मुझे नहीं. और कोई कहते हैं कि वहाँ वहीं पे लव शुरू, ऐसा कुछ नहीं था. बड़ा कंजर्वेटिव माहौल था हमारा. और स्कूल से मैं तो मुझे मेरी मदर ने 9th क्लास में बुर्का पहना दिया था, क्योंकि मेरा डील डॉल बड़ा ऊंची लंबी गोरी चिट्टी मुटियार थी, गुजरात की सोनी. आज भी वैसी नहीं है? आज तो बस
अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए. फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. और अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है. तो ये नहीं कि चेहरे की खूबसूरती हो मेकअप से आ जाए या कुछ बनाओ सिंगार से, अंदर इनर खूबसूरत होना चाहिए. आपकी सोचें खूबसूरत हो, आपका अमल खूबसूरत हो, आप जहाँ से गुजरे लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें. अच्छा, आप कह रही हैं कि 9th क्लास में आपको बुर्का पहना दिया जी. तो फिर इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ जब इतनी घर में सख्ती बहुत थी? ज़्यादा. वो ये हुआ कि हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया मैंने. मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुजरात से पढ़ी हूँ. ठीक है. और वो फिर बाद में छुट्टियाँ होती हैं ना, मार्च में छुट्टियाँ होती, तो हम लोग लाहौर आए. लाहौर में हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने सब ने पूरी फैमिलीज, तब शूटिंग देखना एक बड़ी एंटरटेनमेंट थी. शूटिंग देखने जाना. शूटिंग देखना, तो सब Okay. मिलके शूटिंग देखने गए. तो लेकिन मुझे शौक बेहद ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा था. आई वॉज मैड आफ्टर बिकम ए हीरोइन. दैट वाज माय ड्रीम. और ड्रीम कम ट्रू हो जाना बड़ी खुशनसीबी होती है. हम शूटिंग देखने गए, इकबाल शाह साहब ने मुझे वहाँ देखा. ओके. उस दिन बुर्का नहीं पहना हुआ था आपने? नहीं, उधर नहीं पहना हुआ था. अच्छा. वो स्कूल के लिए मखसूस था, क्योंकि उस दौर के लड़के पीछे लग जाते थे. लड़के तो आज भी पीछे लग जाते हैं. आजकल जो पीछे लगते हैं वो लड़के नहीं होते हैं. अच्छा, क्या मतलब है? जाहिर है मेरे एज ग्रुप के लोग पीछे लगेंगे, और लड़कों को मैं लगने भी नहीं दूंगी. ठीक है. अच्छा, ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि कोई अगर यंग कोई मोहब्बत आपसे कर रहा हो या आपसे? नहीं, मुझे अपनी एज ग्रुप के लोग अच्छे लगते हैं. अच्छा, ये बहुत अच्छी हाँ बात जी, है. बिल्कुल. ये बहुत अच्छी बात मैच्योर थिंकिंग के मालिक होते हैं. जो बच्चे होते हैं वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि जब आपको उन्होंने देखा जी, तो आपको उन्होंने ऑफर दी, तो घर वालों को कैसे राजी किया आपने फिल्म के लिए? फिल्म के लिए? घर वाले, उनको पता था मैं स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेती थी, और मैंने बड़े अच्छे ड्रामे किए. बल्कि जब पहला ड्रामा किया तो उस वक्त फिल्म थी लाखों में एक. ठीक है. तो उसमें उन्होंने, मेरी टीचर ने कहा कि तुम इस ड्रामे की हीरोइन हो, और तुमने ऊंची आवाज़ से कहना है, तुम्हारा हीरो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तुमने कहना है जावेद. जिस तरह शमीम आरा लाखों में एक में कहती है महमूद, लंबा करके. जाहिर है मैं अनएक्सपीरियंस थी. मैंने कहा जावेद. उन्होंने मुझे ड्रामे से ही कट कर दिया और कहा तुम कभी अच्छी हीरोइन नहीं बन सकती. और फिर आपने बन के दिखाया. फिर तभी कहते हैं जो फेलियर होता है ना, वो आपको मोटिवेट करता है सक्सेस के लिए, कि आप और मेहनत करें. अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि आप उससे डिमोरलाइज ना हो, आप उससे अपने आप को ग्रूम करें और ये जिद लगा ले कि अच्छा मैं नाकाम हुई हूँ, मैं ये काम करके दिखाऊंगी. वो तैमूर और चूंटी वाला है ना, बार बार गिरती रही, वो हारता रहा, बहुत सारी जंगें हारी, फिर उसने देखा है कि चूंटी दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, उससे सबक लिया और उसने फिर जंग जीती. अच्छा, वैसे आमतौर पर ऐसे होता है कि जब कोई लड़की शोबिज़ इंडस्ट्री में आती है, फिल्म इंडस्ट्री में आती है, तो जाहिर है गाने शूट होते हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि वालिदैन नाराज़ होते हैं, तो उसके बाद हीरोइन अपने कैरियर को तो जारी रखती है, लेकिन वालिदैन से कटअप हो जाती है, बिल्कुल उनको छोड़ देती है, उनसे कोई राब्ता नहीं रखती. तो क्या आपने हीरोइन बनने के बाद वालिदैन से राब्ता रखा या? जी, मैंने जब तक मेरी पहली शादी नहीं हुई, उस दौर में वालिदैन सर पे साई की तरह सवार रहते थे. अच्छा. एक नहीं, दो, तीन जो घर के लोग थे, वो इसलिए सवार रहते थे कि किसी बेराह रवी का शिकार ना हो जाए. तभी तो मैंने जल्दी शादी कर ली थी. अच्छा. फिल्मों में आने के 4 साल बाद शादी कर ली फौरन. अच्छा, हर दौर में जितनी भी बड़ी हीरोइंस होती हैं, उनकी दुश्मनियां बड़ी होती हैं. जी. एक तो प्रोफेशनल जेलसी होती है. जी, होती और जो एक्ट्रेसेस होती हैं आपके साथ काम करने वाली, वो चाहती हैं कि किसी तरह से ना बस इसका पट्टा गोल कर दे भाई, मैं चलती रहूं. तो आपके दौर में किसके साथ ज्यादा आपकी वो जेलसी थी? या मैं जेलसी नहीं, मैं उस वक्त मैं इतनी विजिलेंट नहीं थी. ओके. बचपना था. ठीक है. और किसी ने कुछ कह दिया तो रोना, सिर्फ मुझे इतना अच्छा रोना आता था, नेचुरल.
अच्छा। किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो रोना शुरू कर दिया, किसी ने कोई बात कह दी तो रोना। अब की तरह पटर पटर थोड़ा ही बोलती थी मैं, तो अच्छा, रो पड़ती थी बस। तो फिर ऐसा 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 ये ज़हन में ये आता था कि जो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है मेरी एक्टिंग का या मेरे कपड़ों का या मेरे मेकअप का, मैं और अच्छा काम करूंगी। और अच्छा इसमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि अच्छा काम और अपने काम में अपना वो करना, अच्छा मुझे ये बताएं फोकस करना। फोकस करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी बहुत सारी कोलीग्स थी, जी। ज़ेबा मैडम हो गई और भी शुमार थी। वो बहुत सीनियर थी हमसे। अच्छा, वो ज़ेबा सीनियर भाभी थी? बहुत सीनियर थी। क्या हो गया आपको? अच्छा। और मेरे दौर में बाबरा शरीफ, ओके, संगीता, अच्छा, थोड़े अरसे बाद अंजुमन आ गई थी पंजाबी फिल्मों में। ठीक है। और उस वक्त जो काम कर रही थी दीबा, ज़ेबा और रोजीना, शबनम, ये सब सीनियर थी। अच्छा, ये सब सीनियर मतलब मुझे तो लोग स्कूल में कहते थे आपकी शक्ल शबनम से मिलती है, नीलो से मिलती है, और मुझे नीलो बनने का बहुत शौक था। ज़ेबा भाभी तो उस वक्त हमारे साथ काम कर रही थी, हम लोगों ने वो भाभी का रोल करती थी। मैं यंग पेयर में वहीद मुराद या नदीम के साथ होती थी। शमीम आरा भी बहुत सीनियर थी। अच्छा, तो इनमें से वहीद मुराद और नदीम दोनों में से ज़्यादा फेवरेट कौन था? दोनों ही फेवरेट थे, लेकिन ज़्यादा एक्टिव वहीद मुराद थे। वहीद मुराद थे। अच्छा, जब उनकी ज़िंदगी में वो वक्त आया, एक सवाल का वक्त, जी जी जी, तो आपने क्या उनका कभी साथ दिया या कभी उनको हौसला अफजाई? क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे वहीद मुराद। वो तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, वो अच्छा। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारा सेट्स पे ही आमना सामना होता था, तो अगर वो सेट पे नहीं आते थे तो मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, इसलिए जो उनका कोई पर्सनल अफेयर्स हैं या पर्सनल क्राइसिस है, उसमें हम क्या कर सकते थे? मैं कौन सा प्रोड्यूसर थी कि उनकी 2-4 फिल्में लेके उनको शुरू कर दूँ? अच्छा, इसलिए मतलब जब सेट पे आते थे तभी मुलाकात। तभी मुलाकात। अच्छा, ये बताएं कि जब आप पर इतना पीक था, इतना लोग आपको पसंद करते थे, सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, नॉट एट ऑल। तो स्कैंडल्स कैसे वायरल होते थे? मतलब स्कैंडल्स तो आपके बनते होंगे, यकीनन, जाहिर है। फिल्म इंडस्ट्री, वो फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया अब तक वायरल थी, लोग पसंद करते थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्रिंट मीडिया भी तो था ना, और प्रिंट मीडिया बहुत वास्ट था, बड़ा ख़तरनाक था, और बड़ा आर्टिस्ट डरते थे कि फ़लाँ पेपर में ये आया, शमा में ये आया, मुसव्वर में ये आया, तसव्वुर में ये आया, और फ़लाँ में ये आया। डिफरेंट मैगज़ीन्स में जो हेडलाइन छपती थी उसी पे लोग फोकस करते थे और उसी को अहमियत दी जाती थी। अच्छा, मेरा एक सवाल जो कि बीच में रह गया था कि इस इंडस्ट्री के हवाले से ये बात मशहूर है कि यहाँ पर चढ़ते सूरज के लोग पुजारी होते हैं। नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, आई मस्ट से, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, बट यू नो पूरी ज़िंदगी के तमाम जो अदवार हैं, ज़िंदगी के अदवार, और किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी फ्रेटर्निटी से लोग बिलोंग करते हैं, हर जगह ऐसा, घरों में ऐसा है, ऑफिसेस में ऐसा है, किसी शोबे में जाएं वहाँ ऐसा है, घरों में ऐसा है। आजकल लोग, बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते क्योंकि वो चढ़ते सूरज नहीं होते, वो ढलते सूरज होते हैं। ओए होए होए होए। तो फिर आप उन माओं की, उन वालिदैन की हालत देखें जिनको बच्चे एक पुरानी चीज़ समझ के इग्नोर करते हैं, घरों से निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, ओन नहीं करते। जबकि पेरेंट्स होते हैं, बच्चा जिस हालत में जैसे भी हो उसको दिल जान से ओन करते हैं और अपनी जो तमाम प्रायोरिटी है उनको देते हैं, उनके अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ उन पे वार देते हैं। आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं? जी। टाइम देते हैं आपको? तकरीबन। बहुत अच्छे। अच्छा, आपके जो साहबजादे हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं, हैंडसम। जी जी जी। तो वो कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ जाऊं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है वो, गेरा विद हमजा पाशा। अच्छा। वो जो बड़ी गाड़ियां हैं, बेहतरीन गाड़ियां हैं, उनकी तमाम डिटेल वो बड़े अच्छे। हीरो बनने का शौक नहीं? कभी उन्होंने कहा नहीं कि नहीं, हीरो बनने का शौक नहीं। बिल्कुल नहीं,
وہ ذمہ دار فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ذمہ دار فیملی سے بلانگ کرتا ہے, اور تھوڑے سے یہ لوگ نا اکھڑ ہوتے ہیں, ہاں ایروگینٹ ہوتے ہیں تھوڑے. اچھا, آپ کی صاحبہ کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی ہے جی, وہ نہیں کبھی آئیں ٹی وی پر, کیمرے پر؟ بالکل نہیں, اس کی خواہش نہیں تھی, تو میں نے بالکل نہیں کہا. صاحبہ نے تو دھمکیاں دی جان سے گزر جانے کی اور سوسائڈ کرنے کی, تب میں نے اسے فلموں میں کروایا, ورنہ ہیروئن جیسے اب بھی میں کچھ بہتر لگتی ہوں بقول آپ کے, تو اس وقت میں کتنی خوبصورت حسین اور ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ تھی. تو ہیروئن ہونا, شوبز کے لوگ آپ بھی ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, خود ہیروئن ہونا یا خود برسر اقتدار ہونا وہ بات الگ ہے, لیکن کسی سیلیبریٹی کا یا کسی ہیروئن کی ماں کہلانا, سارا گلیمر ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں سوچیے ذرا, ایکچوئل پرابلم یہ تھا. ایکچوئل پرابلم یہ نہیں تھا, وہ بہت ینگ تھی, چھوٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ میں تو اسے فلموں میں لانا نہیں چاہتی تھی, ابھی وہ ایجوکیشن حاصل کرتی. اس نے کہا میں نے تو فلموں میں آنا ہے, میں نے مادھوری بننا ہے. مادھوری بننا؟ ہاں. اوہ کیا بات ہے. اس نے مجھے اتنے برے برے تانے دیے, میں نے کہا نہیں نہیں. تو میرے ہسبینڈ پاشا صاحب نے, حالانکہ اسٹیپ فادر تھے, انہوں نے کہا اسی ویکھ لیں گے, گنوں شنوں کے ساتھ پجیرو لینڈ کروزر اس طرح کے کلچر میں وہ تھے. کہتے اگر بچی نو مارنا نہیں ہے, اس کے بعد اگر یہ مر جاتی تو پھر کون ہوتا, تم ایکٹریس نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ یہ فلموں میں آئے گی اور ایدے نال ایک گن مین جائے گا. اچھا, ہاں, جب صاحبہ سیٹ پر جاتی تھیں تو ساتھ میں گن مین. ایگزیکٹلی. اور لیکن اس گن مین اور تمام پہروں کے باوجود ریمبو لے گیا اس کو. بہت مزہ آ رہا ہے بھائی. اور ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ وہ فلموں میں آنا بھی اس کی ضد تھی. ٹھیک ہے. اور لائف تھریٹ اس نے دیا, تب ہم نے فلموں میں کرایا. تو اور ریمبو کے ساتھ شادی کرنا بھی اس کا ایک پیشن کیا جنون ہو چکا تھا. ہم نے کہا اوکے, ہمیں تمہارے کام کی یا تمہارے اسٹارڈم کی ضرورت نہیں, میں خود ہیروئن رہنا چاہتی تھی. کہ بس جاؤ شادی کرو. اور نہیں شادی کرو جاؤ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری سے تو کم سے کم تھوڑا ہٹ جائیں گی. اور ہاں, تو وہ کہاں ہٹی, نہیں ہٹی, ابھی تک کر رہی ہے. اب دوبارہ آ گئی نا, اب تو کہتی ہیں کہ میں نے ریمبو صاحب سے کہہ دیا کہ اب میرے پیچھے پیچھے نہیں گھومنا, بس اب بس ہو گیا. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ہاں نہیں وہ تو اپنی پرائیویسی ہے, وہ جیسے میاں بیوی ہیں جو خوش ہیں تو خوش ہیں. اچھا, شروع میں آپ بھی خوش تھیں ان کی شادی سے؟ نہیں, میں خوش تو اس لیے میں خوش نہیں تھی, میں پریشان تھی اور میں ورڈ تھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے کر ایک پروجیکٹ کرتا ہے, ایک فیلڈ میں آتا ہے, فلم انڈسٹری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے میرا دل اکتا گیا, میں نے نہیں کرنا. کہا آدھی فلمیں ہیں بس اب نہیں میں نے کری, ان سے کہیں کسی اور سے کروا لے. آدھی فلمیں کی ہوئی ہیں. ہاں, میں نے کہا یہ کروڑوں روپیہ میں کہاں سے لاؤں گی, اب فلمیں کمپلیٹ کرو. تمہیں پہلے جو منع کرتے تھے کہ مت کرو, یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. نہیں, اب میں نے شادی کرنی ہے. پھر میں نے کہا کہ اب یہ فلمیں تو کمپلیٹ کرو, آپ مجھ سے فلمیں کروا رہی ہیں. او بھائی میں نہیں کروا رہی, یہ کیا ہوگا, لوگ گنے لے کر آئیں گے, مار دیں گے, جھگڑا ہوگا نا. ہاں, اس وقت تو فلم انڈسٹری میں بہت پیسہ لگانے والے لوگ بھی تگڑے ہوتے تھے. میں نے نہیں کرنی اب یہ فلمیں, ان سے کہیں کسی اور کو لے لیں. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ شوٹنگ میں پیسے لگتے ہیں, شوٹنگ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. فلم بہت لاڈلی ہوں گی نا آپ کی؟ بہت لاڈلی تھی, بہت زیادہ لاڈلی تھی. تو پھر لوگوں نے سمجھایا, میں نے کہا تم کر لو شادی لیکن فلمیں کمپلیٹ کر لو, لوگوں کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہوں گے. تو ریمبو کے ساتھ جو آپ بتا رہی کہ راضی نہیں تھی, تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص کو آپ نے دیکھا نہیں, اس کی فیملی کو نہیں جانتے, ٹھیک ہے, کہیں گے کہ اوہو عشق ہو گیا, ٹھیک ہے بیٹے گو اینڈ انجوائے یور سیلف. ایسا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نہیں کر سکتے. تو ماں بھی دیکھتی ہے کہ میری اتنی نازو پلی بیٹی ہے, وہ ذرا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا, تو اتنی مت تو نہیں ماری جانی چاہیے نا پیرنٹس کی. اتنی میں اپنی بچوں سے لاپرواہ نہیں تھی. میں کہتی تھی کہ یہ کچھ بنائے, اس کو کم از کم گھر بنا دے.
बेचारे क्वार्टरों में रुलते फिरते या किस तरह, मतलब उसको कहाँ लेके जाता? उस वक्त वो क्वार्टर्स में रहते थे या नहीं, मेरा मतलब है किराए के घर में रहते थे। तो ये तो जरूरी होता है ना कि पेरेंट्स देखते हैं कि एक जो बेटी के लिए जो लड़का देखा है देखते हैं उसके कम से कम बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा ना हो, जिस तरह वो ग्रूम हुई है उस लेवल का तो उसको देख। एक दिन मैंने कहा कि भाई तुम शादी कर रही हो तो उनके घर में ये वो कहती मैं भूखी रह जाऊंगी। हाँ मैंने कहा उधर एसी नहीं होता, कहती वो तो हर घर में होता ही है। अच्छा भूखी रहने के साथ एसी के बगैर यानी नहीं रहेगी, कहती एसी तो हर घर में होता ही है। उनको ये नहीं पता था कि नहीं होता। एग्जैक्टली तो अच्छा। फिर मैं अगर उसकी टेक केयर ना करती इस हरकत की, 2-4 साल बाद कहती कि मैंने अब इससे कहो कोई और बीवी कर ले, जैसे कह रही थी ना तो कि शुरू में आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया? नहीं, मैंने रैम्बो को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली, वो खुद एस्टैब्लिश हो गया उस वक्त एस्टैब्लिश हो गए तो थे। बच्ची तो फिर थी ना, डिपेंडेंट थी। अच्छा हाँ वो आप तो लेकिन मैंने उसकी शादी पे धूमधाम से दिल खोल कर पैसा लगाया, बाद में फिर जहेज भी दिया, जी, सब जी। कुछ दिया। बाद में मान गए, इसके फादर ने कहा कि नहीं, जहाँ ये कहती है इसकी शादी कर। तो मैंने ओके, मैं कहा देखे तो सही ना। हाँ अब जो बच्चा कह रहे मैं भूखी तो रह लूंगी लेकिन एसी तो होता ही है हर घर में। उनको पता नहीं है नहीं आपको क्या होता। पता है हर घर में एसी होता है? मैंने अच्छा। कहा ओके जी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है। इतना बचपना था। तो अपनी बेटी, अगर आपकी बेटी आपने उसको तमाम फैसिलिटेट किया हुआ है ठीक है और ऐसी जगह ब्याह देते हैं जहाँ कहते हैं चल भाई पोछा मारते काम करते फलां कर, ओ बहुत तो मुश्किल होता वो है। आदी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो है। तो नाजों से पली, उसको तो वही पता था कि भाई नौकर होते हैं, सारा कुछ होता है और हर जगह होता है होते और हैं। हर जगह होते हैं और खाना लग जाता है। नहीं, जब रैम्बो के साथ साहिबा जी का जो अफेयर चल रहा था या मोहब्बत हो चुकी हाँ थी, जी। तब तक तो रैम्बो भी स्टार बन चुके थे, तो उनके यहाँ वैसे हालात तो नहीं होंगे। मेरी बात सुने, एक बंदा स्टैब्लिश घर से आया और दूसरा स्टैब्लिश हो रहा हो जीरो से स्टार्ट करे, ठीक है, तो क्या फौरन मतलब, इतना मैं ये चाहती थी कि मेरी तरह उसकी शादी ब्रेक ना हो। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने पहली शादी की तो मैं ही अर्निंग एंड थी, तो झगड़े हुए, जो हुआ मेरे साथ एवरीबॉडी नोज। आप कमाती थी शुरू मैं में कमाती तो थी, तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी ये कि उसी फैसिलिटीज में रहे, उन्हीं फैसिलिटीज में खामद कमाई, ये बैठ के आराम से बच्चे पैदा हों, उनकी परवरिश करे। मतलब इट वाज ए नॉर्मल ईस्टर्न सोच। तो बाद में कब जाके रैम्बो आपको अच्छे लगने लगे? अच्छे लगने की और बात है, अपनी बेटी के लिए रिश्ता सेलेक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। फर्माबरदार थे वैसे जैसे दामाद होते हैं? हाँ, उस वक्त तो बहुत थे। उस हाँ, इट्स ट्रू, ठीक है, ठीक है। इट्स ट्रू। जब खुद स्टेब्लिश हो गए हो गए नहीं तो फिर उसने कहा, मैंने कहा कि भाई इसके लिए घर बनाओ यहाँ पे। ठीक है, अगर 5 मरले के किराए के घर में रह रहे हैं तो वो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ठीक है, उसने तो ब्रांडेड चीजें पहननी है, ठीक कह रही हैं। तो वो कहेगा कि भाई 300 रुपए का सूट लेके पहन लो, कहेगी मैं। जब इश्क का भूत उतरता है तो फिर सारी अकल वापस आ जाती है। अच्छा, आपने अपनी दूसरी जो बेटी है वो फिरदौस बेगम को दी, जी, तो उनके साथ कोई आपकी ज्यादा मोहब्बत थी? क्या वजह थी कि उनको आपने बड़े हंसते मुस्कुराते जो है उनके बेटे को अपनी बेटी दी आपने? मैं उनको जानती भी नहीं थी, दूर से सलाम करती थी। अच्छा। तो मेरे से बहुत सीनियर थी ना, सीनियर थे। और मैं उर्दू फिल्मों की हीरोइन थी, वो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन थी। मेरा दूर से देखती थी कितनी प्यारी हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कितनी हसीन है, कितनी अच्छी हैं, लेकिन फ्रेंडशिप नहीं थी, वो लेवल नहीं था। मैं जूनियर थी, वो बहुत सीनियर थी। ठीक है। और वो बहुत स्टैब्लिश थी। बहुत स्टेब्लिश थी। ठीक है, तो उन्होंने आके ये सिलसिला हुआ, मतलब रिश्ता मांगा और सारे बड़े बीच में बैठे तो हो गया। हो गया। तो फिर इतने अरसे तक अच्छा चला, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली अच्छा, बहुत अच्छा, फूलों की तरह रखा। मैं कहती हूँ कि कोई लड़की अगर खुशकिस्मत हो सकती है तो वो मेरी छोटी बेटी है। अच्छा, ससुराल में ससुराल इतना में। प्यार, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, एंड दे आर माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ। तो क्या वो माशाल्लाह से साहिबा से उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी?
मतलब نہیں कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक माँ बाप के 10 बच्चे होते हैं तो अब तकदीरें अलग अलग होती हैं. हाँ, बट तकदीरें वो अलग. शी इज वेरी वेल ऑफ अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. एंड वेरी हैप्पी. अच्छा, गुड. अच्छा, ये बताएं कि आज के, अब मैं आपको अपने सामने बैठा हुआ देख कर आपकी आंखें देख रहा हूँ और माशाल्लाह से आपकी ग्रेस देख रहा हूँ, जी. तो आजकल की एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं वो तो बहुत सारी सर्जरीज करवा कर इस रूप में आती हैं, तो आपने भी करवाई क्या? मैं कसम खा के कहती हूँ, ना मैंने कोई सर्जरी करवाई, ना मैं फेशियल कराती हूँ. साहिबा का पार्लर था तो 2 साल पहले मैंने फेशियल करवाया था. मैं कुछ नहीं करती, अच्छा, कोई सर्जरी नहीं? कोई सर्जरी नहीं. हल्का सा खुद ही क्रीम रात को लगा के फेस वॉश करके सोती हूँ, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगा के हल्का सा मसाज करके फेस वॉश कर देती हूँ. और मैं ये सारी तवज्जो ना मैं उस पे देती हूँ अपने. और कई लोग तो कहते हैं ये आपके बाल हैं कि विग है. अच्छा. अब ये मुझे बताएं, हाँ, वो कमेंट्स बहुत- आते हैं कि आपके ये विग हैं, आपके पास एक्सटेंशन लगाई हुई है. एक्सटेंशन लगाई हुई है. अल्लाह की कसम नहीं, दिस इज ऑल सच में, नेचुरल. सच में मैं Natural. इतना हैरान हूँ. मेरे सामने बैठी हुई है, कोई एक्सटेंशन नहीं है. मैंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के सामने बैठा हूँ, पॉडकास्ट किया है, लेकिन रियली और सामने बैठ के पता चल जाता है बोटॉक्स वगैरह का. तो हाँ जी, बिल्कुल. बॉटॉक्स मुझे फ्री था. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नबीला, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था 15-20 साल पहले. अच्छा. उन्होंने कहा कि जो बॉटॉक्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फ्री है आपके लिए. तो सर्जरी से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ. अच्छा. तो मैंने कहा जी मैंने नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 माह बाद फिर करवाना पड़े. अब जो मेरा चेहरा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी. माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह. है, वाकई मेकअप मुझे आता है, मैं मेकअप करती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं. हाँ, मैं डाइट अच्छी लेती हूँ. डाइट अच्छी लेती. तो क्या ऐसी डाइट है लड़कियों को बता दें ताकि हाँ. वो भी अपनी केयर कर सके? वो ये है कि सुबह मैं फजर के बाद ज़रूर नाश्ता करती हूँ, 6 बजे 7 बजे. नाश्ते में क्या होता है? वो पोरिज है, जौ है. का दलिया है, ओके. उसमें बादाम, अखरोट, अंजीर, अच्छा. किशमिश, ओके. ये डली होती है. चीनी बहुत कम होती है. अब मैं उसमें पंपकिन सीड्स, जो मुझे अभी बेटी ने बताया कि डालें, सीड्स वगैरह, डिफरेंट सीड्स ना, चिया सीड, वो पंपकिन सीड्स और दूसरे सीड्स, सेसमे सीड्स, वो सारे डाल के थोड़ा सारा, मुश्किल से 1 चम्मच होता होगा वो. अच्छा. इस वो तरह. डाल के खाती हूँ. और साथ ही बॉइल्ड एग डेली रेगुलर. ओके. एक टोस्ट पे मक्खन लगा के उसको गर्म करके बड़ा क्रिस्पी हो जाता है. ओके. या रात का कोई सालन हो मैं खाती हूँ. अच्छा. वंस इन अ वीक या आफ्टर 15 डेज देसी घी का पराठा खाती हूँ. और जब से मैंने देसी घी खाना शुरू किया है मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ. अच्छा. हाँ, फ्रूट खाती हूँ 10 बजे 11 बजे के करीब. ठीक फ्रूट है. फिर मैं अपना खाना खुद पकाती हूँ. अब आजकल देसी घी शुरू किया है, वरना कॉर्न ऑयल में पकता था. ठीक है. तो उसके बाद एक फुल्का, चाहे कितनी भूख लगी हो ना, खाना एक है. एक फुल्का जो क्वार्टर प्लेट में आ जाए, अगर वो उससे बाहर हो तो मैं कहती हूँ जाओ वापस ले जाओ. नहीं खाना. हाँ, 4 बजे चाय लेती हूँ, चाय के साथ कभी थोड़ा सा कुछ, और 7 बजे खाना खाती हूँ, वो भी एक फुल्का और कभी कभी राइस. और वॉक करती हूँ. एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती, वॉक करती हैं. वॉक करती हूँ. आज भी आपके कोई पुराने जो होते हैं, आपके पुराने फैन, जी, आप गुजर रही हो और अचानक से आपकी नजर, उनकी नजर आप पर पड़ती हो, तो कैसे मिलते हैं वो? जाने दीजिए कैसी बात कर रहे हैं. पुराने फैन नए हैं. ओह. नए फैंस मौजूद हैं, पुराने भी. सर आंखों पर जो सोशल मीडिया पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरा टिकटॉक फैमिली है, तो बहुत प्यार करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं, बड़ा एडमायर करते हैं. और इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर मी. अच्छा. अच्छा, पिछले दिनों आपके दामाद की डेथ हुई, अल्लाह ताला जी, उनकी जी. मगफिरत फरमाए आमीन और सुम्मा आमीन. उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता आमीन. बहुत बड़ा सानिया हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है. आप यकीन कीजिए आधी फैमिली हमारी एग्जाइटी का शिकार हो गई है, स्ट्रेस से. ओह, जाहिर है. बड़े बिल्कुल. अपसेट रहे हैं और बिल्कुल ख़त्म हो गया था दिमाग. अच्छा, उस वक्त जब आपने एक वीडियो डाला हाँ जी. और उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया आपको जी. कि मेहंदी लगाई हुई थी, मेकअप किया हुआ है और इस तरह वीडियोस बना रही हैं, ये वो, तो कैसे हैंडल किया इसको? अब वो चस्के लेते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अब बात ये है कि मेहंदी अगर वो लगाती हैं या उनको पता है,
اگر کسی گھر میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جس کو کارڈک اریسٹ بولتے ہیں, کئی وہ تو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے زیادہ باتیں کی ہیں. اور جی میں پھر انہوں نے کہا اٹیک ہو گیا, اٹیک ہو گیا جی. آئی سیڈ جی سڈن ہارٹ اٹیک ہوا, انہیں کارڈک اریسٹ ہوا. نہیں سمجھے, میں جی اٹیک ہو گیا سی, انہوں نے تو اچانک فوت ہو گئے. تو مہندی نہیں اتاری جاتی. بال اگر ریشمی میرے تھے سلکی دھلے ہوئے تو دوپٹہ اتر گیا, وہ نظر آ گئے, تو کیا ہو گیا یہ سارا کچھ. میں پہلے جاتی کہ جی ٹھہرے ڈیتھ ہو گئی ہے, اوکے میں ذرا مہندی اتار لوں. اٹ لکس سو فنی. یہ کتنی اب نارمل بات ہے, ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی کہ جوتا پہنا ہے, مہندی لگی ہے, میک اپ کیا ہے, اچانک آپ کو یہ خبر ملتی ہے. تو یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ منافق لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ڈیتھ ہو گئی داماد کی, پہلے ہم نے فیس دھویا, پھر دوسری کریم لگائی, پھر مہندی کو کھرچ کھرچ کے اتارا. نہیں اترتے. نہیں, یہ دیکھیں میں نے اس وقت بھی یہ ویڈیو کیا تھا, پروگرام کیا تھا, اور میں نے کہا تھا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ان کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں. آلریڈی نا مطلب اٹھ کے تھوڑا سا عورتیں کرتی ہیں جو کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتی ہیں, وہ اچھا آپ کو صبح اٹھ کے اپنے آپ کو فریش کرتی ہیں, بال وغیرہ بنائے یا باندھ لیے. تو مہندی تو 7 دن تک لگی رہتی ہے, 8 دن تک لگی رہتی ہے. آج کے دور میں ہاں جی آپ کو کون سا ہیرو دل کو لگتا ہے؟ ہیرو سب اچھے ہیں جو کام کرتے ہیں ہمارے ہاں. کوئی ایک ایسا جسے دیکھ کر لگتا ہو کہ کاش یہ میرے دور میں ہوتا؟ شان ہے, اوکے, سعود ہے, ارباز خان ہے. ارباز خان ویری ٹیلنٹڈ. اور شان ہے, شان تو آلریڈی ہے. ڈرامہ انڈسٹری سے ہمایوں سعید, عدنان صدیقی, اور فہد مصطفیٰ بھی اچھا ہے. ہاں بہت اچھا ہے. نہیں بی اچھا ہے, نہیں بی کو بیچ میں سے نکال دیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اور ایکٹریسز میں سے کون سی آپ کو لگتی ہیں کہ؟ ایک تو میں زیادہ ڈرامے دیکھتی نہیں, مجھے بہت سارے نام نہیں آتے. ایک کی فلم دیکھی تھی جس کے ڈمپل پڑتا ہے, وہ مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا, میرے بھی ڈمپل پڑتا ہے. ہانیہ, اچھا, وہ اور مہوش حیات, وہ اچھی ہے. اور سب سے زیادہ جو میری فیوریٹ ہے نا وہ صبا قمر ہے. ہاں, شی از فینٹاسٹک. ایکٹنگ کے لحاظ سے بہت ویری 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 نائس پرفارمر, ایک ٹرینڈ سیٹر ہے اور ایک اسٹائل آئیکن ہے. بالکل. اچھا, آپ کے دور کا کوئی ایسا ہیرو جو کبھی اکیلے بیٹھتی ہوں تو یاد آ جاتا ہو؟ مجھے سب یاد آتے ہیں. سب یاد آتے ہیں. کبھی کسی کو یاد کر کے ایسا فیل ہوا کہ آنکھیں نم ہو گئی ہوں کہ یار بہت اچھا ہوا؟ نہیں, اس دور کے ہیروز کو یاد کر کے علی بھائی یاد آتے ہیں, مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے وہ. تو وہ مجھے محمد علی. ہاں محمد علی. اچھا, بیٹا بیٹا کہتے تھے, اور ہم گانا بھی گاتے تھے, رومانٹک سین بھی. بیٹا ذرا آنکھوں میں رومانٹک ایکسپریشن لاؤ. اچھا, سین کے دوران بیٹا؟ نہیں, سین کے دوران نہیں, میرا مطلب ہے کہ سمجھانے کے لیے. یس. اوہ اچھا. محمد علی ان کو بیٹا کہہ کے سمجھایا کرتے تھے. کیا اس دور میں ہراسمنٹ اور کاسٹنگ کاؤچ یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا؟ سب کچھ, مطلب وہ دور ہی اور تھا. کام پہ کنسنٹریٹ کرتے تھے, جیلسی کا آنسر نہیں ہوتا تھا. اٹ واز اے بگ انڈسٹری, اٹ واز یو نو, ایک اس کو انڈسٹری کا رتبہ یا نام دینا چاہیے تھا یا دیا گیا, بٹ ایوری بڈی واز بزی ان ہز اون ورک اور اپنا بیسٹ دینے کو تیار ہوتے تھے. آج کے دور میں جب کبھی کسی کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یاد آتی ہوگی کہ یار وہ ہمارا دور تھا جب ہم انٹر ہوتے تھے تو لوگ آگے پیچھے. تو نہیں, میں نے ساقی ملک کے ساتھ باجی کی ہے. اچھا, تو ویری نائس پرسن. ساقی ملک کو دیکھ کر ہمیں اپنا پرانا دور یاد آیا کہ کتنا اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے, کتنا خوش اخلاق ہے, کتنی محبت اور عزت کرتا ہے. تو آئی لو دیٹ پرسن. اچھا, ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ شاعرہ بھی بہت اچھی ہیں. تھینک یو. اور کبھی جب من ہوتا ہے, آپ کو کوئی یاد آتا ہے تو کیا پڑھتی ہیں, کیا لکھتی ہیں؟ کچھ سنائیں. بس یادیں تو پیچھا کرتی رہتی ہیں. میں نے لکھنؤ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا سار کانفرنس لٹریری فیسٹیول میں, اور بڑی پذیرائی ہوئی, بہت وہاں پہ اپریسیشن ہوئی. کچھ سنا دیں. اچھا,
जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं। तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे हैं। बपा हश्र महफिल में होने लगा है, वो हर सिमत जलवे लुटाने लगे हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। ओए होए होए होए, थैंक यू। बहुत। और एक दामाद के बारे में एक फ़नी पोइट्री थी, एक जियो के चैनल पे मैंने ये मुशायरा था, फ़नी मुशायरा ना ईद पे, ठीक है। तो वो था, मैंने दामाद के बारे में लिखा था, बल्कि हम टीवी पे जा रहे थे, मैं और रेम्बो, तो मैंने जहाज़ में बैठ के लिखा, मैंने कहा वहाँ पढ़ना चाहिए, तो वो इतना हिट हुआ। अच्छा, ऑलमोस्ट वो फनी था, थोड़ा फनी था। सुनाइए प्लीज़। वो ये था कि थोड़ा सुनाऊंगी, हाँ, 4-5। शुरू में जो दामाद होता है फेस पे रुमाल रख के यूं बैठा होता है तो मैंने लिखा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर अदा से ये पाक होते हैं। जूं ही शादी हो और बने दामाद, फिर बहुत खौफनाक होते हैं। ओए होए 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 होए। ये जितनी भी सासू माँ है ना, जितनी भी, वो सुनकर बहुत खुश हुई होंगी। थैंक यू सो मच। क्योंकि यकीनन उनको आई एम लगता सो होगा। थैंकफुल टू देम। अच्छा, एक सवाल मेरा जो अहम सवाल है, हाँ जरूर कीजिए। जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारी चीज़ें इस पर लोग डिस्कस करते हैं, अपनी राय देते रहते हैं कि साहिबा को आपने उनके वालिद से मिलने नहीं दिया जब वो आए, और ये क्या ये सच है कि आपने उनको नहीं मिलने दिया या वो नहीं आए? ये एक बात मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखी और कहा कि आप पूछनी चाहिए। मेरी बात सुने, जो मेरे साथ वो करके गया, जो मेरा सब कुछ दे गया, रूबानी साहब, आपको पता है, गाड़ी भी, घर का सामान भी, ये भी। खौफ क्या पैदा हुआ, मेरी बच्ची ना ले जाए, सामान ले गया, मैंने फिर बना लिया, आई वाज एस्टैब्लिश हीरोइन। यस, वो सब अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, गाड़ी भी ले गया, घर का सामान, और खैर जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, जो तकलीफ दे बात थी ना, वो अगर बच्ची ले जाता, पैसों का जो मटेरियलिज्म होता है उसमें तो कुछ नहीं होता, अगर बच्ची को ले जाता तो मैं पागल ही ना हो जाती। क्या वो मिलने आते थे? कभी भी नहीं, कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जाके 3 शादियां की। अच्छा, हाँ, 3 शादियां की, उसके बाद उनसे बच्चे हुए। अगर ये सौतेली माँ को दे देते जाके, तो शायद आज साहिबा जिंदा ना होती। मतलब ये तड़प थी कि कभी तो आके कहते, एजुकेशन में कहते, कभी ये कहते कि इसकी शादी है, हट जाओ पीछे, मैं करूँगा। मतलब भी नहीं आए? नहीं, खुदा की कसम नहीं आए, अल्लाह पाक की कसम नहीं आए। बस देखिए, आप लोगों ने कई बार मुझे ये लिखा कि आप जब भी जाएं तो पूछिएगा। आज आपके सामने है ये सब। आज वो बेचारा, मेरा तो रिश्ता नहीं रहा उससे, ठीक है ना। पहले वो ग्रेडी था, अब वो नीडी है। अच्छा, ग्रेडी और नीडी में फर्क होता है। तो मैंने इजाजत दी कि हाँ मिलो। अब अगर मैंने इजाजत दे दी थी कि हाँ उनसे मिलो, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। ये फैमिली इशू था। हम भी इसको इसलिए डिस्कस करें क्योंकि ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। तो फिर सोशल मीडिया पे मुझे कंट्रोडिक्शन करनी पड़ी ना, कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मुझे वजाहत करनी पड़ी। क्या मैं जालिम माँ नहीं ऐसी कि मैं बाप को, अब मैंने मिलने की, अब देखें ये कॉमन सेंस की बात है। अब अगर जब वो तमाम चीज़ों से फारिग है, वेल ऑफ है, उसका मियाँ भी वेल ऑफ है साहिबा का, अब वो आया है, अब मैंने मिलने की इजाज़त दे दी, ठीक है। तो उस वक्त जब मैं नीडी थी, मुझे सहारे की, मर्द की, बच्ची के बाप की ज़रूरत थी, उस वक्त नहीं आया, खुदा की कसम नहीं आया। और ये खौफ भी था कि इसको उठा के लेके कोई माँ, कोई भी माँ किसी कैटेगरी की, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हो, कहेगी जाओ मेरी बेटी को जाके सौतेली माँ के हवाले कर दो। मैं माँ थी, सचमुच की माँ, ठीक है। वो बाद में आया तो मैंने अब इजाज़त दी थी, तो उस वक्त क्यों ना देती? अच्छा, उस वक्त तो हमें बहुत ज़रूरत थी। तो अभी जब ये आए, हाँ, तो ये मतलब
بہت ساری جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ ریمبو جو ہیں خود لے کر آئے ان کو, اور یہ پھر اس سے ناراضگی, ایسا تھا. بس ان سے رابطہ کیا ریمبو سے, تو انہوں نے کہا ملنا ہے, انہوں نے کہا آئے ملنے, مل کے چلے گئے. لیکن یہ پبلسائز نہیں کرنا چاہیے تھا نا. ہاں, سوشل میڈیا پہ نہ آتے تو میں اس کی وضاحت نہ کرتی اور میں اس کی کنٹرڈکشن نہ کرتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں نے آپ سے اتنے سوال کیے, وہی کیے جو پبلک میں آپ کے. ہاں ضرور کریں, پلیز کلیئر کریں, آپ کا اچھا پوڈ کاسٹ ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں نا. میں جتنے بھی لوگوں سے رابطے میں رہا انڈسٹری کے, یہ جی تو وہ یہ کہ آپ کی طرفداری کرتے رہے. جرار رضوی صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جرار صاحب یہ کیسے جانتے ہیں نا, جرار صاحب ایک سینئر ڈائریکٹر ہے, سیزن ڈائریکٹر ہیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے وہ جانتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولے. جرار صاحب سے جب میری بات ہوئی, میں نے کہا جرار صاحب نشو میڈم نے یہ غلط نہیں کیا کہ انہوں نے ملنے نہیں دیا. وہ یقین جانے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ نشو بیگم بہت اس وقت طاقتور تھی. نہیں, میری اعلیٰ ظرفی اب دیکھیں جی کہ اب اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بیٹا ان کی ٹیک کیئر کرو, یہ تمہارے باپ ہے, میرا رشتہ نہیں ہے. آپ نے کہا ہاں بالکل. صرف دکھ لگا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیوں 7 دن کی اس کی ویڈیو بنا کے, کیا ضرورت تھی لوگوں کو دکھانے کی. کچھ بھی ہو, ماں کے شوہر چلو پہلے ہاں گزر گیا, تو ماں کا پہلا خاوند لوگوں کو دکھانا ضروری تھا. یہ خاندانی لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, لوگ چھپاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب اس ایج میں ہیں. میرے اگلے بھی سسرال والے بڑے باعزت لوگ ہیں, بڑا میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آج تک میرے وہی سسرال والے ہیں. کیپٹن پاشا کی جو فیملی ہے, جن کے ساتھ آپ نے 30 سال ذمہ دار ہیں, انہوں نے نیند میں آنکھیں اور میری بچیوں کو اسکول چھوڑ کے آتے تھے. میں کیسے بھول جاؤں. تو اس وقت آنا چاہیے تھا نا انعام ربانی کو, کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے. وہ مطلب ذمہ داری اپنی نبھانی چاہیے. نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. اب ان کو ضرورت ہے, ان کو میڈیسن چاہیے, دوائیاں چاہیے ان کو. انہوں نے برٹش عورت سے شادی کی ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. اچھا, وہ بھی ساتھ. ہاں, تو یہ چیز ہے نا کہ جو میری ہے وہ تو ہائی لائٹ کر دی, جو ان کا ہے وہ انہوں نے. مطلب آپ کی شادیوں کے بارے میں بات ہوئی, افیئرز کے بارے میں, اس کے بعد شادیوں کے بارے میں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ہاں بالکل, پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. اچھا, پھر آپ بتا دینا کیونکہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے جو فینس ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آدمی سے شادی کروں. اچھا, ہاں جی, اب آپ لوگ بتائیں کہ کیسے آدمی سے شادی کریں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہوں جی تسی اللہ اللہ کرو جی, ہونتے تسی اللہ وال ہو. اللہ وال ہی تو ہیں, 5 وقت 6 وقت کے نمازی ہیں, اور تسبیحاں کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی آپ خوشحال ہے یا آپ بنصبر کے رہتے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں گندا منہ لے کے, برے حال, گندے کپڑے, پھر ایسی جب مائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں, بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آبجیکشن بھی وہی لوگ کرتے ہیں. ہم تو اللہ سے کہیں ادھر ادھر گئے نہیں. اگر اللہ سے لو نہیں لگائیں گے تو اتنی رحمتیں میرے پروردگار کی ہیں, رب کا کرم ہے. تو آپ بھی یہ نہ سوچیں, اس سے اچھا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اللہ سے لو لگائے. وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں. حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ گھوڑے پہ تشریف فرمائیں, بتائیں ان کی ٹانگیں کتنی ہیں گھوڑے کی, کہہ دیتے 4 ہے. تھیں 4. نیچے اترے, گنا اور کہا 4. کہ اندیکھے بغیر دیکھے کسی پہ نہ تہمت لگائیں, نہ الزام لگائیں, اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. مجھے ایک فلم سٹار ہوں میں, مجھے کرٹیسائز کرنے کی بجائے جائے غزہ کے بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کریں, جائے ایسی ماؤں کو دیں جو بیچاری روٹی کے لیے رو رہی ہیں, جائے ان یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. چسکے لیتے ہیں ایکٹرسوں کے, پھر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لگاتے ہیں. آئیں مل کے بیٹھتے ہیں, ایک دعا آپ کریں, میں بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں. دیکھیں اللہ میاں کس کی سنتا ہے. یہاں سے آپ کو انسان کے اعمال کا اندازہ ہو جائے گا. یہ بات آپ لوگ بڑے دھیان سے سن لیں اور غور سے سن لیں کہ آپ لوگوں کو ایکٹریسز پر بات کرنا, ان کے کامنٹس کرنا, یہ مراسی ہوتے ہیں, یہ فلاں ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, بہت ساری گالیاں بھی آپ لوگ لکھتے ہیں. سمیر جی ایک بات پلیز مجھے کہہ لینے دے, آپ کا بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے انہیں خوف آنا چاہیے. خوف آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور وہ
مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اگر ہم نماز میڈیا پہ لائیں گے کہیں گے دیکھو جی دکھاوا کر رہے ہیں، تو یہ کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو کسی پہ الزام لگانا بھی گناہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. بہت آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کر ایکٹرز کے بہت برا بھلا کہتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہی تھی جو اب میرے ذہن میں آ گیا، میں بھول گئی تھی. موسٹلی ایکٹریسز نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، خیرات کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کی گلیمرس سائڈ ہے وہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی. سارا گناہ ایکٹنگ کا ہے. بتائیں مجھے، آپ بھی مذہب سے واقف ہیں، کہ سارا گناہ ایکٹنگ کا ہوتا ہے. باقی گردے نکال کے بیچ دو، بچہ اغوا کر کے تاوان مانگو، اور بچیاں چھوٹی چائلڈ ابیوز کرو. کیسی کیسی جگہ پہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، بہت ہو رہا ہے. بالکل بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ ایکٹر ایکٹریسز صرف ایکٹر ہی گناہ گار ہے. صرف ایکٹنگ کرنا ہی تو گناہ ہے، باقی اور کوئی نہیں گناہ. بہت کمال کی بات کی ہے. یقین جانے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آپ اس پر ہی کیوں پروگرام کرتے ہیں، ایکٹرز پر ہی کیوں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے مولانا ہیں، اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، آپ ان کو سن لیں. لیکن دیکھنا بھی ہے رات ساری، اور صبح اٹھ کر گالیاں بھی دینی. ہاں، اس لیے کہ ہم نرم قوم ہیں، ہماری جو فرٹرنیٹی نرم ہے، ہماری جو ہے نا کمیونٹی وہ سافٹ ہے، ہنسانے والے ہیں، ایزی ہیں. جا کے کسی ایسے ڈاڈے بندے سے بات تو کریں. ہاں، ان پر بات کریں، ان پر بات. ان کی گگی بن جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کا یہ پوڈ کاسٹ مجھے اتنا بہترین لگا، اتنا مزہ آیا. وہ ساری باتیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے تھے صاحبہ ریمبو کے حوالے سے، ان کے اپنی لائف شادیوں کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹروورسی تھی روبانی صاحب کے حوالے سے، صاحبہ کے والد صاحب کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کی. آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ It was a wonderful program, good show, fantastic show. اور آپ سے بات کر کے میرے دل کی بڑھاس نکلی ہے. ایسی باتیں جو میں اپنے اس پہ یوٹیوب چینل پہ کہتی ہوں، لیکن مجھے آپ نے کویشچن کیا تو اس کا جواب دینا بہت اچھا لگا. اور 99.9% یہ سچائی بیسڈ پروگرام ہے. کوئی بات آپ سے اسکرپٹڈ کی گئی پہلے؟ ناٹ ایٹ آل. میں نے کہا کہ جو ہوگا انشاءاللہ آن ریکارڈ ہوگا. بالکل کوئی اسکرپٹڈ کچھ نہیں. آپ بھی اب یہ دیکھیں کہ فار گاڈ سیک اگر کوئی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتا ہے، کوئی فنکار ہو، کوئی کامیڈین ہو، کوئی شاعر ہو، تو آپ اس کو ان ریٹرن اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں، گالیاں نہ دیں. گالیاں نہ دیں. بس یہ آپ کی اس سے بزدلی ظاہر ہوتی ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہنسا رہا ہے اور آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور نشو بیگم آپ کا، میم آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے یہ پروگرام کر کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے، اور ان سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو بہت میں تمام اپنے فینس کو، مجھے جو پیار کرتے ہیں، آیا وہ سینئر ہیں، جونیئر ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جب وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور مجھے پیار کرتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے دل سے بھی ان کے لیے دعا نکلتی ہے. تو بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، تو تاکہ آپ لوگ گناہوں سے بچیں. بے شک گناہوں سے بچیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اور نشو جی کو دیجیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.